श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मा द्विबाहुर परहरिः आभारलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। भागवत महापुराण द्वादश स्कंध तृतीय अध्याय। तृतीयाध्याये भूमिगते कलिकालर दोष जेते पुणे जे मन्ते हरिस्तुति नाशई ताहा वर्णिछन्ति। श्रीशुक उवाच सुख कहन्ति तो समन शुण हे परीक्ष राजन। ए कली जुगरे पृथ्वीरे अछन्ति जेते राजा बीरे। एक आरके हिंसा बही जिणिबा अर्थे दंड बही। सैनी मानंकु साजिण राज्य जीणन्ति करिरण। मुहि घेनि बिबळे जिणी एमंत भावे गर्वे भणी। ए भूमि मो भागे होइब पुत्र पौत्रादि काले थिब। एमंत बोली सैन्य घेनी ता देखी हसई मेदिनी। देख विधाता काल गति कली जुग स्वभाव रीति। आश्चर्य कथा मान देख ए राजा माने जे मूर्ख। मृत्यु देवता खेल घर मंचे जन्म एहांकर। मोते जिणिबे लोड़ुछन्ति केते गलेणी ए पृथ्वी। एही विचार व्यर्थ प्राय जेणु शरीर मिथ्यामय। समुद्र फेण प्राय देह क्षणके छाड़े सर्वमोह। ए देहे विश्वास करन्ति सड़ईरी देहे छन्ति। एहांकु जिणित नाहांति मनरे विचारु अछन्ति। प्रथमे जाई शत्रु घरे घेनिबा राज्य गड़ खरे। जिणीण से पुरजनकु बस करिबा पुरोधांकु। मंत्री जे अमात्य मानंकु आबर नगर लोकंकु। अर्थवचने बसतांकु एमंते जिणिबा राजांकु। शत्रुंकु मारिण से राज्य आंभे होइबा तहे राज। क्रमरे पृथ्वी जिणिमा समुद्र अंतजार सीमा।
ଏ ଆଶା ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ହିଂସା ସ୍ୱଭାବେ ହୋଏ ବନ୍ଦୀ। ନିକଟେ ଶିର ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ନ ଜାଣେ ମତ ହେତୁ। ଲୋଭ ଯେ ଗ୍ରାସିଛି ମନକୁ ଭୟ ନାହିଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ। ସମୁଦ୍ର ଯାଏ ପୃଥ୍ୱୀ ଜିଣି ଅତି ତାମସ ଲୋଭେ ପୁଣି। ବୋଇତେ ଚଢ଼ି ବଣିଜାରେ ପଶନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଏତେ ପ୍ରଭାବେ ମୋତେ ଜିଣି କି ଭୋଗ କରେ ସେ ଧରଣୀ। ମୋତେ ତ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମରେ ସେ ଭ୍ରମନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଜାଣେ ଭଜେ ବାସୁଦେବ ଚରଣେ। ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତି ଫଳ ପାଇ ସକଳ ପାପୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ। ଯେ ରାଜା ମାନେ ପୂର୍ବେ ଜିଣି ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ଧରଣୀ। ଭୋଗ କରିବେ ପୁତ୍ର ନାତି ଏମନ୍ତ ଥିଲେ ମନେ ଚିନ୍ତି। ମନୁବଂଶୀୟ ରାଜାଗଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାତି ମାନ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଗଲେ। ଏ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ କଳି ଯୁଗ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। ଅଳପ ବୁଦ୍ଧି ଦୁଷ୍ଟମତି ମୋତେ ଜିଣିତେ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋର ନିମନ୍ତେ ପିତା ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତାଦି ଜ୍ଞାତି ସହିତ ଇଷ୍ଟମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନେ ବାଦ ବିଗ୍ରହ ଚିନ୍ତି ମନେ। ତାମସେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାଇ। ଏ ରାଜା ମାନେ ମମତାରେ ପଡ଼ି ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧନରେ। ଏ ସର୍ବଭୂମି ଯେ ମୋହର ନୁହଁରେ ମୂର୍ଖ ତୋହର। ଏମନ୍ତ ମୂର୍ଖ ପଣେ ଭାସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟେ ହୁଅନ୍ତି ବିନାଶୀ। ମୋର ନିମନ୍ତେ କରି ବାଦ ଅର୍ଜନ୍ତି ହରାନ୍ତି ସମ୍ପଦ। ସତ୍ୟ ଯୁଗାଦି ଯେତେ ରାଜା ଯେ ସନେ ପାଳୁଥିଲେ ପ୍ରଜା। ପୃଥୁପୁରୁର ବାଜେ ଗାଧି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ନହୁଷାଦି। ମାନ୍ଧାତା ରାମ ଯେ ସଗର ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ରାଜା ଧୁନ୍ଧୁମାର। ରଘୁତୃଣ ବିନ୍ଦୁ ଯଜାତି ଶାନ୍ତନୁ ଭରତ ସର୍ଜାତି। ନୈଷଧ ଭଗୀରଥ ରାୟ କକୁସ୍ଥ ନୃଗ କୁବଳୟ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସମ୍ବର ରାବଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବୀର। ବୃତନ ମୁଚି ଯେ ତାରକା ଆବର ସୁର ନାରକା। ଏ ଆଦି ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦାନବ ମହିପାଳେ। ସମସ୍ତେ ସର୍ବବିଜ୍ଞ ବୀର ମହିମା ଶୁଣିଛ ତାଙ୍କର। ଏମାନେ ଆଶା ମମତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ବଶ ଯେ ହୋଇଲେ। ଏ ମୋତେ ନେଇ ନ ପାରିଲେ କଥା ମାତ୍ର କରୁହାଇଲେ। ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜିତ କର୍ମରେ ଭୋଗ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାର୍ଗରେ। କାଳବଶରେ ଅକୃତାର୍ଥ ଲୋଭେ ନ ସଞ୍ଚି ପରମାର୍ଥ। କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦ ଛାଡ଼ି ପତିତ ମାର୍ଗେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ ଯେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଯାତନା ତେଣୁ। ଏମନ୍ତ ଭାସି ମହି ହସି
विष्णु लीला को परशंसी सुख कहती परीक्षित एमंत श्रीकृष्ण चरित ए जेउ कली जुग रीति कहिलु नृपकुल ख्याति ए जे उदय अस्त प्राय संसार माया जाल मोहे ज्ञान वैराग्य अनुभव विभूति परमार्थ भाव एमाने नाही एहांकर एणु अधर्मे परखर ए कली जुग गति शुण प्रसंगे कहिलु पुराण उत्तम श्लोक वासुदेव ताहांकु जे प्राणी भजीव नाम गायन गुणवाद नाशई सकल प्रमाद अशुभ मान नाश करे से नाम जे नित्य सुमरे शुणी शुणाई जेबे मजे कृष्ण पदार बिंदे भजे निर्मल भक्ति वांछा करी अंते से लभे विष्णुपुरी बोले परीक्ष दंडधारी सुख चरण शिरे धरी राजा परीक्षित वाच हे भगवान ज्ञान रूपी कली घोटिब तम व्यापी ए जुगे प्राणी को निस्तार होइब केवण प्रकार मृत्यु को के मते जिणिबे एहा संक्षेपी कहबे जुग धर्म जुग निर्णय कल्पर प्रलय विषय ईश्वर रूपी जेउ काल कहता गति अंतराल सुख होइण तो समन कहती जुग धर्म मान श्री शुकवाच सत्य जुगर धर्म शुण थिला जे चारि पाद पुण्य सत्य तपस्या दया दान धर्मर ए चारि चरण से जुगे प्राणी दयाशील संतोषी मैत्र क्षमाशील शांत तपस्वी आत्मा राम समदर्शी साधु सम त्रेतारे धर्म तीन पाद चतुर्थ पाद होए छेद अधर्म एहाकु नाशई जाहार चारि पाद कही मिथ्या हिंसा जे असंतोष विग्रह ए चारि प्रकाश से काले प्राणी माने पूर्ण क्रिया तपनिष्ठा जोगेण अहिंसा लंपट होन्ति धर्मार्थ काम से साधन्ति रुक जुजे सामतिनी वेदरे जे यज्ञ अग्रणी प्रधान वर्ण जे ब्राह्मण अपरे कनिष्ठ मध्यम ए भावे जुग बळई तेनि पादे धर्म रहई द्वापरे धर्म बेनि पाद क्रमे दी पाद होए छेद तप सत्य दया दानरु तुटई जुग अनुसारु हिंसा सन्तोष बईर मिथ्या लक्षण अधर्मर एहांक सकाशरु पूर्ण धर्म तुटई क्रमेण ए जोगे प्राणी माने पूर्ण यशस्वी शाଳରେ निपुण सर्वदा से वेद पढ़न्ति विप्र विष्णु सेवा करन्ति धन कुटुम्बे हृष्टमती ब्राह्मण क्षत्रिय बढ़न्ति
କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ପୁଣ ଗ୍ରହଇ ଏକଇ ଚରଣ ସତ୍ୟତ ପଦୟା ଯେ ଯାଇ କେବଳ ଦାନ ମାତ୍ର ରହି ଅଧର୍ମ ହେତୁ କରି ପୁଣ ସେ ପାଦ କ୍ରମେ ହୋଏ କ୍ଷୀଣ ଯୁଗାନ୍ତେ ସେହୁ ନାଶ ଜୀବ ଏକାନ୍ତେ ତମ ଆଚ୍ଛାଦିବ ଏ ଯୁଗେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦୁରାଚାର ମନେ କରିୟ କାରଣେ ବୈରୀ ଅଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ହତଶିରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ଜନେ ହେଳେ ଶୂଦ୍ରେ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିବେ ସତ୍ୱର ଯତ ମତ୍ରି ଗୁଣ ପୁରୁଷେ ଥାଇ ଅନୁକ୍ଷଣ କାଳର ବଳେ ଗୁଣ ଦୋଷ ହୁଅଇ ଅଳପ ବିଶେଷ ବଢ଼ଇ ସତ ଗୁଣ ଯେବେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ତପରେ ରତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଭଜଇ ଭକତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଜାଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଏ ଲକ୍ଷଣ ଯେବେ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଯଶରେ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼େ ରଜୋଗୁଣରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଚିହ୍ନ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଧ ଯହିଁ ସେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାନ୍ତି ଭୋଗାବଶେଷେ ଗତାଗତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାଣୀ ଏହା ଜାଣି ନିଷ୍କାମେ ଭଜେ ଚକ୍ର ପାଣି ଯେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହୋଇ ରଜତମ ଗୁଣ ବଢ଼ଇ ଲୋଭ ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ମାନ ଦମ୍ଭ ମତ୍ସର କାମ୍ୟ କର୍ମ ଏମାନେ ଅଧିକ ବଢ଼ନ୍ତି ଦୟା ଦାନ ଦୂରେ ରହନ୍ତି ହିଂସା ଯେ ମିଥ୍ୟା ଅସନ୍ତୋଷ ଦ୍ୱାପର ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ଯେବେ କଳି ଯୁଗ ହୋଇ ଏକାତମ ଗୁଣ ବଢ଼ଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେ ପୁଣ ଆଳସ ମାୟା ମିଥ୍ୟା ଗୁଣ ବିଷାଦ ନିଦ୍ରା ହିଂସା ଶୋକ ବଢ଼ାଏ ମାୟା ମୋହ ଦୁଃଖ ଏତେ ଗୁଣରେ କଳି ହୋଇ ସେ କଳି ତାମସ ବୋଲାଇ ପ୍ରାଣୀଏ ହନ୍ତି ମନ୍ଦମତି ଅଳପ ଭାଗ୍ୟେ ସେ ଜିଅନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ଷନ୍ତି ଆହାର କାମେ ହୁଅନ୍ତି ମୂଢ଼ ନର କୁଟୁମ୍ବୀ ଜୀବିକା ବିହୀନ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ବଞ୍ଚେ ଦିନ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଦୁଚାରୁଣୀ ଅସତୀ ପଣେ ସାହସିନୀ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନଗଣି ରାଜ୍ୟରେ ଖଣ୍ଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତେ ବେଦକୁ ପାଷଣ୍ଡେ ଦୂଷିବେ ପ୍ରଜା ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜା ନେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରି ବଶ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ନାଶ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବେଦ କରି ବ୍ରତୀ ନହିବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ ଅନାଚାରୀ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ଘର କରି ଲୋଭେ ବୈଶ୍ୟବୃତ୍ତି କରିବେ ଭୋକ ଧରି ମାତ୍ର ରହିବେ ଯେତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତପସ୍ୱୀ ଅଜ୍ଞାନେ ହେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଅସୁନ୍ଦର ବହୁତ କରିବେ ଆହାର ହୋଇବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଲଜ ବିସ୍ତାର ହୋଇବେ ତନୁଜ
ନିରତେ କହି କଟୁ ବାଣୀ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ମାୟା ସାହସିନୀ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବହାରେ କୋଟକ ପଟ ବଣିଜାରେ ବିନା ବିପଦେ ସର୍ବଜନେ ଆପଣା ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଅନେ ନିନ୍ଦିତ ଜୀବିକା କରିବେ ପତିତ କର୍ମ ଆଚରିବେ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଧନ ହେବ ଯେତେ ସେବକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ସେବକ ଅସମର୍ଥ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଏ ତାହାକୁ ପେଖି ଉତ୍ତମ ଗାଈ ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ନ ପାଳି ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଭଲେ ପିତା ଜନନୀ ଭ୍ରାତା ଜ୍ଞାତି ମିତ୍ର ସୁହୃଦ ଯେବା ଥାନ୍ତି ସକଳ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଶଳାଙ୍କୁ ପଚାରି ଶୀଳ ଆଚାର ନ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବସେ ଦିନ ନେବେ କେ କାହା ପିତା କେହୁ ମାତ ଆପଣା କର୍ମେ ଆତ ଜାତ ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଣ ଜନେ ରହି ଶ୍ୱଶୁର ସନ୍ନିଧାନେ ତପସ୍ୱୀ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ହେବେ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ କରିବେ ଅଧର୍ମୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେ ଥିବେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସେ କହିବେ ସଂସାରେ ଗୁରୁ ବୋଲାଇବେ ସକଳେ ସେ ବୋଲ ପାଳିବେ ପ୍ରଜାଏ କର ପୀଡ଼ା ପାଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ କଷ୍ଟି ହେବେ ସେହି ମନ ଉଦ୍ବେଗ ସେ କରିବେ ଅନବସନ ନ ପାଇବେ ମେଘ ବରଷା ନ ବରଷି ତେଣୁ ହୋଇବ ନାହିଁ କୃଷି ପ୍ରାଣୀଏ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେଶ ଭାଜିଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅନବସନ ଯେ ଶୟନ ସ୍ନାହାନ ପାନ ମୈଥୁନ ଭୂଷଣ ଆଦିରେ ବିହୀନ ପିଶାଚ ସମ ପ୍ରାଣୀମାନ ବୋଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ମରିବେ ଅତୀତ ମେଜେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଆପଣା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମାରି ଆପଣା ସୁଖ ମଣିଷିରି ତାତ ଜନନୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ନ ପୋଷି ମତ ଭଳେ ଛାଡ଼ି ସାଧବୀ ପତିବ୍ରତା ମତେ ହୋଇବେ ଅନ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ଭଜିବେ ଲମ୍ପଟେ ନାରୀଙ୍କି ଛାଡ଼ିବେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏହି ମତେ ନାସିବେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ ଇନ୍ଦ୍ରିଲାଳ ସେ ପେଟ ପୋଷି ରହିବେ ହୋଇ ଦାସ ଦାସୀ କଳିର ତମ ଆଚ୍ଛାଦନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ଭଜିବେ ଜନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ କେହି ତ ନ କରିବେ ଗ୍ରାସ ପାଷାଣ୍ଡ ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦେ ନ ଭଜେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ଯେ ନାମ ପତିତ ପାବନ ମହାବିପତ୍ତି ବିନାଶନ ମରଣ କାଳେ ଯେଉଁ ନାମ ଧଇଲେ ନ ଦଣ୍ଡଇ ଯମ ଅତି ଆତୁରେ ବିବଶରେ ପତନ ସ୍ଖଳନ କାଳରେ ଯେ ନାମ ଗ୍ରହଣ ମାତ୍ରେଣ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନିବାରଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଦକୁଲ ଭଇ ଯେ ସୁଖ ତିନି ଲୋକେ ନାହିଁ ତାକୁ ନ ଭଜେ ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ଏ କଳି ଯୁଗେ ପାପ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସଞ୍ଚଇ ମୋହଗ୍ରସ୍ତେ ନାମ ମାତ୍ରକେ ପାପ ନାଶେ
ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ବସେ ଯେ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦରେ ପୂଜା ଅବା ଧ୍ୟାନ ହୃଦ କମଳ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଅଶେଷ ପାପକୁ ଦହଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଯେ କଳ୍ମଷ ସ୍ମରଣେ ତାହା କରେ ନାଶ ଏକଳି ଯୁଗେ ଏକାସାର ଭଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୟର ଏ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଭଜ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିରେ ଦହିଲେ ତାହାର ମଳ ହରେ ଭଲେ ଏ ରୂପେ ପଶି ବିଷ୍ଣୁ ହୃଦେ ପାପନା ସନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ୟା ତପସ୍ୟା ପ୍ରାଣାୟାମ ମିତ୍ରତା ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସ୍ନାନ ଅପର ଜପ ବ୍ରତ ଦାନ ଦେବତା ପୂଜା ନାନା କର୍ମ ଏଥେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନହି ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧରି ନ ପାରଇ ଏ ସର୍ବ ଫଳେ ଅଧିକାରୀ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରି ବାସୁଦେବ ଭଜନ ବିନୁ ଉଦ୍ଧରି ନ ପାରଇ ତନୁ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ହୃଦୟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଧରି ମରଣ ନିକଟର ସେ ନାମ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାର ଏଣେ ତୁ ସାବଧାନ ହୁଅ ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ପାଅ ଯେ ଜନ ଭଜେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଲଭେ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପଦ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ଲୀନ ହନ୍ତି ସେ ବିନା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ସେ ସର୍ବମୟ ବାସୁଦେବ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ସର୍ବ ସମ୍ଭବ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର ଏକଳି ଦୋଷର ସାଗର ଏକଳି ଯୁଗର ମହିମା ଅଛଇ ଏକ ଗୁଣ ସୀମା ସେ ବାସୁଦେବ ନାମ ଗୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲଭେ ହେଳେ ପ୍ରାଣୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧ୍ୟାନ ଫଳ ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ସୁଜନେ ଭଜ ସେ ପୟର ମୁହିଁ ଯେ ପାପିଷ୍ଠ ଧମ ମୋହର ଦୋଷକୁ ନ ଘେନ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ୍ରାହି କରିବେ ପୀତବାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे युगधर्मवर्णनं नाम तृतीयोऽध्याय। चतुर्थ अध्याय। प्रलय जे चारि प्रकार जेमते तहिरु निस्तार हरि कीर्तन रे जे गुण चतुर्थे होइछि वर्णन। श्री शुक उवाच शुक कहन्ति परीक्षित शुण हे कालर चरित कालर निर्णय जे गति ता सूक्ष्म केहि न जानन्ति परमाणु ठारु मोहि काल गणना करि छई दुई परार्ध परिजन्ते ब्रह्मार परमायु जेते जुग निर्णय आदि मोहि तृतीय स्कन्धे कहि छई एबे कल्प प्रलय चारि तुम्भंकु कहिबा विस्तारी नैमित्तिक जे प्राकृतिक नित्य आवर आत्यन्तिक सहस्र चारि जुग शेषे ब्रह्मार हुओ दिवसे
ଏହାକୁ କଳ୍ପ ବୋଲି କହି 14 ମନୁ ଏଥି ହୋଇ ଏହି ପ୍ରମାଣେ ରାତ୍ର ହୋଇ ଯହିଁ ତ୍ରିଲୋକ ନାଶ ଯାଇ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁଣ ବିଶ୍ୱକରିଣ ସଂହରଣ ତିନି ଭୁବନ ଆଦି କରି ଆପଣା ନାଭି ପଦ୍ମେ ଭରି ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ଥାଏ ଶୋଇ ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ ହୋଇ ଏଭାବେ ସତେକ ବରଷ ବ୍ରହ୍ମାର ପରମାୟୁ ଶେଷ ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଲୟ ହୋଇ ପଞ୍ଚତନ ମାତ୍ର ସହିତେ ମହତ ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଳୟ ହୋଇ ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତ ସେ ବୋଲାଇ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେ ଭାବେ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାକୃତ ସେ କାଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ଉଦୟ ହନ୍ତି ତେଜବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ତାତେ ଜେଣ ଦଗଧ ହୋଏ ତତ୍କ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ମେଘନ ବରସେ ପ୍ରମାଣେ ସତେକ ବରସେ ତେଣୁ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତହୁଁ ସକଳ ନାଶ ଯାଇ ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ଭୋକେ ଲୋକେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ଏକ କୁଆରକେ ସର୍ବରଚନା କ୍ଷୟ ଯାଇ କାଳତା ସକଳ ହରଇ ସାମ୍ବର୍ତ ନାମେ ରବିତହୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡେ ଉଦେ ହୁଏ ଯହୁଁ ତେଜେ ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ଜାଣି ଶୋଷେ ସମୁଦ୍ର ଆଦି ପାଣି ପ୍ରାଣୀ ଦେହରୁ ରସ ଜଳ ସବୁ ସୁଖାଏ ତତ୍କାଳ ତହୁଁ ସମ୍ବର୍ତ ନାମେ ଅଗ୍ନି ସଂକର୍ଷଣଙ୍କ ମୁଖ ଜନ୍ମି ପବନ ବେଗେ ମହାତେଜ କରଇ ସକଳ ଦହିଜ ଯେ ସର୍ବଭୂମିର ବିବର ଶୂନ୍ୟ ପାତାଳ ଚରାଚର ଗ୍ରାସ କରଇ ମହାନଳ ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଯେତେ ସ୍ଥଳ ଶୁଷ୍କ ଗୋମୟ ଭସ୍ମ ପ୍ରାଏ ସଞ୍ଚା ମାତ୍ରକ ଦିଶୁଥାଏ ତହୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ ବହି ସାମ୍ବର୍ତ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ ବରଷ ଅଷ୍ଟତର ଶତ ବହଇ ସେ ହୁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଆକାଶ ମଧ୍ୟେ ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମରେ କରେ ଆଚ୍ଛାଦନ ତହୁଁ ସମ୍ବର୍ତ ମେଘମାନ ସତେ ବରଷ ପରିମାଣ ମୁଷଳ ଧାରା ପରମାଣେ ବୃଷ୍ଟି ସେ କରନ୍ତି ଗର୍ଜନେ ସେଦିନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଯେତେକ ସଞ୍ଚୟ ଗନ୍ଧ ଗୁଣାଦି ଲୀନ ହୋଏ ହୋଇ ସର୍ବ ଜଳମୟେ ସେ ଜଳ ଅଗ୍ନି କରେ କ୍ଷୟେ ଜଳ ତେଜରେ ଲୀନ ହୋଏ ପବନ ତେଜ ରୂପ ହରେ ପବନ ରୂପ ଲୀନ କରେ ବାୟୁ ଗୁଣ ଆକାଶ ହରେ ପବନ ଆକାଶ ସଞ୍ଚରେ ଆକାଶ ଶବଦତା ଗୁଣ ତାମସ ଅହଙ୍କାର ଲୀନ ଅହଙ୍କାର ଯେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତା ବିଶେଷ ମହତତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶିବ ମାୟାରେ ସର୍ବଲୀନ ହେବ ମହତତ୍ୱ ଯେ ତିନି ଗୁଣ କାଳରେ ପ୍ରବେଶ ପୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ କାଳ ଆଦି ହୋଇ ପରମାଣୁରେ ପ୍ରକାଶଇ
ମାୟାରେ ସର୍ବଲୀନ ଯାଇ ମହାପ୍ରକୃତି ରୂପ ସେହି ମାୟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷେଣ ଲୀନ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣମାନ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତ ତାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନ ଅବ୍ୟୟ ଜଗତ କାରଣ ତାହାର ପ୍ରଳୟ ଯେ ନାହିଁ ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ମନ ବଚନ ତିନି ଗୁଣ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ମହତ ଆଦି ଯେତେ ଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଲୋକ ସମୂହ କାରଣ ଜାମାୟା କଳ୍ପନା ଭିଆଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ଯାର ନାହିଁ ସୁଷୁପ୍ତି ଭେଦ ହିଁ ନଥାଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ପବନ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମାନ ଏମାନେ ଯହିଁ ଭେଦ ନାହିଁ ଅଲେଖ ଚିହ୍ନ ବନ କାହିଁ ଅନୁଭବୀ ତର୍କି ନ ପାଇ ମୂଳ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ସେହି ତାଠାରେ ଯୋଗ ମାୟା ଲୀନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମେତ ହୋଇଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲୟ ହୋଏ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରଳୟ ବୋଲାଏ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥମାନ ଜ୍ଞାନରେ ଯେବେ ହୁଅନ୍ତି ଲୀନ ଏ ଯେ ପ୍ରଳୟ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଅପର ନାମ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦୀପ ଚକ୍ଷୁ ରୂପ ଯେ ସନ ଜ୍ୟୋତିରୁ ନୁହନ୍ତି ଏ ଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ବିଷୟ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନମୟ ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ ବୁଦ୍ଧିର ଏହୁ ତିନି ଧର୍ମ ଏମାନେ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପୀ ଜୀବ ଆଚ୍ଛାଦି ଥାନ୍ତି ବ୍ୟାପୀ ଯେମନ୍ତେ ଜାଣ ମେଘମାନେ ପବନ ସକାଶୁ ଗଗନେ ଘଟନ୍ତି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି ତେମନ୍ତ ହୋଇ ମାୟା ଗତି ମାୟା ସକାଶୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ପୁଣରୁଣ୍ଡ ଯେମନ୍ତ ସୂତାକ୍ଷିୟ ହୋଇ ଓତପ୍ରୋତେ ବତ୍ସ ହୁଅଇ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଫିଟିଲେ ସେ ସୂତ୍ର ଏମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଯନ୍ତ୍ର ତେମନ୍ତ ବିକାରେ ମାୟାର ବ୍ରହ୍ମଟି ବୋଲାଏ ସଂସାର ଯୋଗ ମାୟା ପୁରୁଷ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଆବୋରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସେ କରେ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ସଂସାର ଜଡ଼ ଆବରିଛି ଏଣୁ ସେ ଭ୍ରମ ହେଉଅଛି ଏ ଯେତେ ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି ମାୟାକୁ ଧରି ସେ ଜନ୍ମନ୍ତି ଏ ମାୟା ବିକାର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହୁ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ନାମ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ସେ ଅବିନାଶୀ ଯେ ପୁରୁଷ ବିକାର ଭେଦେ ଅପ୍ରକାଶ ଯାହାର ରୂପ ରେଖ ନାହିଁ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ କାହିଁ ତାହାର ମାୟାର ରଚନା ନାନା ରୂପ କରେ ସର୍ଜନା ଯେମନ୍ତେ ଠୁଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦି କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳାଦି ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ାଇ ବହୁ ବିଚିତ୍ର ନାମ ଦେଇ ଏ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦଗଧିଲେ ଏକ ହୁଅଇ ଯେ ପ୍ରକାରେ ମାୟାରୁ ଜୀବ ଏବେ ଭାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଳ୍ପେ ପ୍ରକାରେ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜୁ ଜନ୍ମଇ
आकाशे सूर्य को ढांकई से सूर्य तेज चक्षु होई मेघरे सूर्य न दिशई ब्रह्मरु जन्म ए प्रकार त्रिगुणमय अहंकार आत्मदर्शन विरोधई मायारे उहाड़ करई से मेघ पुणी नाश गले सूर्य प्रकाश होए भोले से गले चक्षु सूर्य देखे अज्ञान तेने जीव पक्षे आत्मा अहंकार ज्ञान जेबे दूर करे मान जीव परम तेबे पाई अज्ञान तमको नाशई आत्मा विवेक ज्ञानमय माया अहंकार निर्णय ए पाश बंध ज्ञान खड्गे जेबे न छेदे मति भंगे आत्मार दर्शन न पाई जेबे बा माया को छेदई ब्रह्म स्वरूपे लीन होई साक्षात मुक्ति से लभ होई तेबे आत्यंतिक प्रलय कहिबी जे नित्य प्रलय नित्य ब्रह्मादि मानकर उत्पत्ति प्रलय संसार होई पुणी नीति नीति सूक्ष्म ज्ञानीए कही थांती काल स्रोते अति बेगरे ब्रह्मादि प्राणी ए संसारे भासी जाई पुणे उठंती नाना अवस्था से लभंती ए जे काल ईश्वर मूर्ति नाही तादि अंत स्थिति लभई नाना परिणाम जेन्हे आकाशे ज्योतिर्गण तेमंत कालर महिमा जानत न जानती ब्रह्मा कोटि कोटि ब्रह्मांड मान उत्पत्ति स्थिति अवसान मायार गोचर जेणु चारि प्रलय करे तेणु नित्य जे नैमित्तिक दुई प्राकृत आत्यंतिक होई काल ए प्रलय करई ईश्वर देहे लीन होई सुण हे राजा परीक्षित नारायण जगत तात विधाता स्वरूप से पुणी तहि आश्रित सर्व प्राणी लीलावतारंकर सीमा संक्षेपी कहिलु महिमा केबा विस्तारी कहु अर्थ ब्रह्मा ही नुहई समर्थ संसार समुद्र दुस्तर तारणे विष्णु कर्णधार वासुदेव पदार बिंद जेबे न धरे हृद मध्य से कहीं तरीब संसार बुड़ई महातम घोर बोईत बिना जेन्हे प्राणी बाणिज्य समुद्र न जीणी तालीला अवतार कथा शुणिले खंडे भव व्यथा पढ़ी गायन करे प्राणी तरे संसार तरंगिणी ए जे भागवत संगीता अमृत रसमय कथा वैकुंठ नाथ मुखु जात प्रणव स्वरूपे संभूत पूर्वे जे ऋषि नारायण नारदे ताहा देले पुण नारद व्यासे उपदेश सत श्लोकरे परकाश से व्यास मुनि विचक्षण
1800 ଆମ୍ଭେ ଯେ ଶୁକ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉପଦେଶ। ଏବେ ତ ଭାବେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ପ୍ରକାଶ ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହି ଏ ପୁରାଣ ଆମ୍ଭେ ଯେ ହୋଇଲୁ କାରଣ। ଏହି ପୁରାଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣି ଲଭିବ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗ ପୁଣି। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମସାର ଚାରି ବେଦ ଅର୍ଥ ବାହାର। ଏବେ ଗଙ୍ଗା ପାଶେ ଜାଣ ସମ୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପୁଣ। ସୁତ ପୌରାଣିକ ଶୁଣିଲେ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦିଲେ। ଏ ପୁଣି ନୈମିଷରଣେ ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଜନେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ତ ସମନେ। କହିବେ ସଭା ସନ୍ନିଧାନେ ହରି ଚରିତ କରିପାନ। କାଳ ଖଣ୍ଡିବେ ମୁନିଜନ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्विधप्रलयवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्याय। पंचम अध्याय सुखपरीक्षे देई ज्ञान राजार तक्षक दंशन। भयको कले निवारण पंचमे हि विवरण। श्री शुकवाच शुक कहन्ति शुण राय श्री भागवतर निर्णय। ए भागवत आदि अंत विश्वात्मा हरिर चरित। ଯାହାର ପ୍ରସାଦରୁ କରି ବ୍ରହ୍ମା ଜନମି ସୃଷ୍ଟି କରି। ଯାହାର କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୋଇ ରୁଦ୍ର ଜଗତ ସଂହାରଇ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ କ୍ଷିତିପତି ମରିବୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭୀତି। ପ୍ରାଣିତା ଅଜ୍ଞାନେ କରନ୍ତି ତୁ ଏବେ ଛାଡ଼ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତି। ଜନମ କୌଣସି ଦିନ ନୋଇଛ ତୁମ୍ଭେ ତରା ଜନ। ଆଗରେ ଜନମ ନହିବ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ନ ମରିବ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯାର ନାହିଁ ବିନାଶ ହୋଇବ କିମ୍ ପାଇଁ। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ତୋହର କେହି ଯେ ନୁହନ୍ତି କାହାର। ଯେମନ୍ତେ ବୀଜରୁ ଅଙ୍କୁର ତହୁଁ ବୃକ୍ଷାଦି ଅବତାର। ସେ ଫଳ ଫଳଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରି ପୁଣି ବୃକ୍ଷେ। ତେମନ୍ତ ନୁହେଁ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣ ପରୀକ୍ଷିତ। ଏହା ଯେ କହିବା ବୁଝାଇ ଯେହ୍ନେ କାଷ୍ଠରେ ଅଗ୍ନି ଥାଇ। ଅରଣି କରି ତା ମନ୍ଥିଲେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶ ହୋଏ ଭଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦର୍ଶନ ଦିଅଇ ଅରଣି ଭସ୍ମ ସେ କରଇ। आपणे अंतर्ध्यान जाई ए भावे देहे माया थाई। जोग अभ्यास रे मन थिले दर्शन पाई ताको भले। से कर्म बंधन शरीर दग्ध करी हो ए अंतर। स्वप्ने जे मुंड काट जाई
प्राण त्याग होई न थाई निद्रा भंगरे मिथ्या होई ए भावे जन्म मृत्यु दुई ए आत्मा शरीर बिलग जन्म मरणे नाही संग घटर भितरे आकाश से घट जेबे होए नाश आकाश पूर्णमय दिशे घट बीजोग रहे से भावे देह नाश गले जीव में सई ब्रह्म तोले घटर विनाश होई जन्म मरण तार नाही ए जीव विनाश न होई पूर्ण शरीर प्रकाश मन ही देह गुण कर्म आपणे करई सृजन से मन मायारो संभव तेणु जन्म मृत्यु लाभ माया देहर अधिष्ठान देह संजोग विजोगेण जेसने प्रदीप जलई घृत बलिता जोग पाई ताहाकु असंजोग कले अग्नि अदृश्य होए भले एमंत जीव कर्म जोगे देहरे संजोग विजोगे जन्म मरण तेने गुणे जन्म होई रज गुणे तम गुण रे नाश जाई सत गुणरु से बढ़ई शरीरे आत्मा लागी नाही आत्मा जे ज्योति स्वरूप ही व्यक्त व्यक्त बेनि पर आकाश प्राय सर्वधार सर्वव्यापी जे निर्विकार अंत उपमा नाही जार एही प्रकारे आत्मा जानी आत्मा को आत्मा गुणे मणि अनुमान बुद्धि विचार वासुदेवं को चिंता कर एकत्व भावे चित्त धर प्राण को भूरु मध्य भर वासुदेव रे आत्मा लीन ध्यान देख तू निरंजन निर्वाण मुक्ति पाइब तक्षक बाधा न लागिब तक्षक ब्राह्मण सापरे दंशिब तुम्भर शरीरे माया देह को से दंशिब विष ज्वाला रे भस्म हेब जीव थिबा जाए तुम्भर दग्ध न करिब शरीर मृत्यु कारण जेबा अछि भोग नहिब तुम्भ किछि तुम्भे जे मृत्युर ईश्वर अविनाशी जीव तुम्भर तेणु तु मृत्यु को न डर जन्मिले मरण निकर परम ब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूपे लीन कर तेबे तू निज को चिन्हिबु परम ब्रह्म मु जानिबु
निराकार ब्रह्म स्वरूपी परम पदे अछि व्यापी ए रूप चिंती आत्मध्याने लय लगाओ निरंजने आत्मा आत्मा भाव जाणई सूक्ष्म रे ब्रह्म भाव पाई से निराकारे लीन होई मरणे तोर शंका नाही तक्षक ब्रह्म सापे आसी तुम्भर चरण रे दंसी से विष अग्नि तुम्भ देह दग्ध करिब भस्ममय तुम्भे जे ताहांको देखिब तो देहे जीव जे नथिब जोग अग्नि रे तो शरीर प्रकृति जीर्णीण सतर परम पदे जाइथिब ए माया देह न देखिब माया शरीर नाश जीव जगत प्रत्यक्ष देखिब तुम्भर देहु आत्मा जीव निराकार रे लीन हेब जामते तुम्भे पूछा कल तुम्भंको कहिलु सकल सर्व आत्मा जे वासुदेव एबे ध्यान रे तांकु भाव मौन व्रत होई बस पदार बिंदे मन रस लय लगाओ तन्मन रे पस निर्वाण मुक्ति द्वारे एथिरे नाही जे संशय एबे किच्छा नृप कह हेमंत सुख मुखु बाणी बोलई परीक्षित शुणी चित्त आनंदे पुलकित कृष्ण चरणे देई चित्त हे प्रभु पर पुरुष महिमा न जानाहि शेष तुम्भर भाव तुम्भे जान तो बिनु नाही परित्राण तुम्भ चरणे मन मोर काले रखिब चक्रधर आशा विश्राम बाना तोर मो आशा रख तो पयर नमस्ते देव नारायण भवजलरु कर त्राण कहई विप्र जगन्नाथ
त्राहि करिबे लक्ष्मीकान्त। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेश नाम पंचमोऽध्याय। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं जगद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीदं परमेश्वर। भीमस्यापि रणे भङ्ग मुनिरपि मतिभ्रम। यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। भूमिस्खलितपादानं भूमिरेवावलम्बनम् त्वमेव धातापराधीनं त्वमेव शरणं प्रभु।